Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University. Today, we discussing topic is the third year, third year, fifth semester botany syllabus, plant ecology and phytogeography. In that, fourth unit topic, phytogeography. Fourth unit, first chapter. In that, distribution. Distribution is the topic. What is the distribution? It means spreading. Here, spreading of the plants, spreading of the vegetation in the world and in the world and national and regions, etc. Spreading of the vegetation, spreading of the plants. In nature, plants are distributed in three ways. అంటే ప్రకృతిలో మూడు రకాలుగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగి ఉంది. Wides, first one wides, second one endemics, third one discontinuous species. In nature, plants are described in three ways: wides, endemics, discontinuous species. And wide species, endemic species, discontinuous species. First one is the wides. Plants widely distributed over the earth in definite climatic zones, and the different continents are referred to as wides. Wild plants, we are simply called that wild. These plants are distributed over the earth in definite climatic zones: tropical, temperate, arctic. In that regions and the different continents, there are 7 continents. అంటే ఖండాల లోపల అంటే మనకు ఉన్నటువంటి 7 కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 7 కాంటినెంట్స్ లోపల అక్కడ ఉండేటటువంటి వెదర్ కండిషన్స్, అక్కడ ఈ కాంటినెంట్ అనేటటువంటిది నియర్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఈక్వేటర్ మీదను అంటే ఈక్వేటర్ జోన్ మీద రీజియన్లో ఉండొచ్చు, లేదా కాప్రికాన్ అండ్ క్యాన్సర్ జోన్స్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమ్ ఆఫ్ అప్పర్ రీజియన్ అంటే ఈక్వేటర్ టు పోలార్ రీజియన్ అలా వెళ్ళే కొలది that can divided into tropical, temperate and arctic regions. There is a different climatic conditions, climatic zones. Near of tropical region, very hot. In temperate zone, cool in condition. In polar region or arctic region, there is a snow condition is present that regions. These are the different climatic zones. Most of the Africa continent, that is the tropical zone. Tropical and subtropical zones are climatic conditions are present that region. Cosmopolitan is applied for wides, but in fact no plant is cosmopolitan in real sense of the term. Taraxacum officinale, this is the plant. Chenopodium album are the common examples of the wides. These are the common in that region. The cool conditions లోపల మనకి వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయి ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నమాట. Plants of tropical regions are called pantrophical. Plants of tropical regions. Plants are present in the tropical regions. That condition is called pantrophical. Tropical region, where is the tropical regions are present? At the equator and either side of the equator. That regions containing the tropical zones, tropical regions. For example, Africa. There is the pantropicals. We are calling that pantropicals.
region. The plants of very cold climate may not only be found in Arctic region, but also in alpine zone of mountains, a tropical and subtropical regions. They are called Arctic alpines. Here, near of the equator, we are calling that tropical zone. Above the Cancer or Capricorn, that is the temperate zone. 90 degrees of the polar region, that is the snow world, మొత్తం మంచుతో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద వెరీ కోల్డ్ ఇన్ కండిషన్. The plants of very cold climate may not only be found in Arctic region. జనరల్గా మనకి ఆర్కిటిక్ రీజియన్ లోపల ఈ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అప్ అవ్వవు, పెరగవు. ఎందుకంటే మొత్తం స్నోతో ఉంటుంది, అంటే మొత్తం మంచుతో ఉంటుంది కదా, అందువల్ల మనకి పెరగవు. కానీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఆల్పైన్ జోన్ ఇన్ మౌంటైన్ రీజియన్. మనకి పర్వత ప్రాంతాలు అంటాం కదా, మౌంటైన్స్. ఆ మౌంటైన్స్ యొక్క బేస్ భాగంలోనేమో ట్రాపికల్ జోన్ కింద, అంటే కొంచెం టెంపరేచర్ హెవీగా ఉంటుంది. మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ దట్ కెన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద టెంపరేట్ జోన్. In between the tropical and temperate, that condition is called subtropical. In between the tropical and temperate region, that condition is called subtropical regions. Arctic alpines are present in the top of the mountain. Then we are calling that Arctic alpines. హియర్ వైట్స్ మీన్స్ అంటే కామన్గా పెరిగేటటువంటి మొక్కలు కొన్ని ఉంటాయి కదా కొన్ని ప్రాంతాల లోపల, వాటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ వైట్స్ అంటే వైట్ ప్లాంట్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అంటే ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాంతాల లోపల ఉండేటటువంటి మొక్కలుగా మనం చెప్పొచ్చు. Spread over in worldwide. That type of plants are called whites. The plants widely distributed over the earth. It means that can grow climatic zones and different continents. But it is not a simple cosmopolitan. And cosmopolitan means that is present in the common, అన్ని రకాల వాతావరణంలో ఉండగలిగేటటువంటిది. వైట్స్ అనేటప్పటికి ఏంటి, మనకి కామన్గా పెరిగేటటువంటివి అని అర్థం వస్తుంది. అంటే ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాంతాల లోపల కామన్గా పెరిగేటటువంటి మొక్కలు అనేటటువంటి పర్టికులర్గా ఏమీ ఉండవు. ఎందుకంటే కొన్ని ట్రాపికల్ జోన్స్లో పెరుగుతాయి, కొన్ని టెంపరేట్ జోన్స్లో పెరుగుతాయి, కొన్ని వచ్చి పోలార్ రీజియన్స్ లోపల వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్. ఆర్కిటిక్ జోన్స్ లోపల లేదా ఆల్గే, బ్రయోఫైట్స్, దీస్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజియన్స్. సమ్ ఆఫ్ వెరీ లిటిల్ థారాక్సికమ్ అఫిసినాలే అండ్ కీనోపోడియం ఆల్బమ్ ఈజ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది వైట్స్. అంటే చాలా రేర్గా మనకి ఈ రెండు రకాల మొక్కలు అనేటటువంటి మౌంటైన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవి ట్రాపికల్ జోన్స్లో ఉన్నాయనుకోండి, దట్ కెన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. అది అర్థం అన్నమాట దానికి. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ఆర్ వెరీ కోల్డ్ క్లైమేట్ మే నాట్ ఓన్లీ బీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్. జనరల్గా అయితే పోలార్ రీజియన్స్లో మనకి మొక్కలు అనేటటువంటి పెద్దగా అందులోనూ వైట్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి దొరకడం చాలా కష్టమైన జీవితం. అందువల్ల వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఆల్పైన్ జోన్ ఎట్ ది మౌంటైన్ రీజియన్. అంటే పర్వత ప్రాంతాల్లో మాత్రమే మనం దీన్ని చూడగలుగుతాం. దిస్ ఇస్ ద వైట్స్. నెక్స్ట్ ఎండమిక్స్. ఎండమిక్స్ మీన్స్ లోకల్. ఇందాక వైట్స్ అన్నాం కదా, వైట్స్ అనేటప్పుడు దే ఆర్ స్ప్రెడ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎర్త్ అన్నాము. ఇక్కడ ఎండమిక్స్ అంటే దట్ కెన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ పర్టికులర్ రీజియన్స్, కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని మనం ఎండమిక్స్ కింద చెప్పుకుంటాం.
A taxon whose distribution is confined to a given area is said to be a endemic to that area. అంటే ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైపోయి ఉంటాయి అన్నమాట మొక్కలు. అలాంటి వాటిని మనం ఎండమిక్స్ అంటున్నాం. అంటే ఇంకా ఆ ప్రాంతం తప్ప వేరే ప్రాంతం అంటే అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో మాత్రమే గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ వేరే ఏరియా లోపల ఎక్కడ పెరగవు. The concept endemism is important because in the past the formulation of biogeographic regions was based on it. అంటే ఈ ఎండమిజం వలన మనకి అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇన్ దట్ రీజియన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ అన్నప్పుడు అలాంటివి సిచ్యువేషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దీస్ ఆర్ యూజ్ఫుల్. అంటే ఎండమిక్ ప్లాంట్స్ ఆర్ బెస్ట్ యూజ్ఫుల్ థింగ్ అవుతుందన్నమాట. The concept of endemic distribution of plants was put forth by A.P. de Candolle. అంటే ఈ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మనకి ఏపీ డి కండోల్ అని అతను చెప్పడం జరిగింది. ఎంగ్లర్ డివైడెడ్ 2 categories ఆఫ్ ఎండమిక్ ఫార్మ్స్. ఎంగ్లర్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ ఉన్నారు కదా, మన క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు, టాక్సానమిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఎంగ్లర్ సైంటిస్ట్ ద ఎండమిక్ ఫార్మ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 categories. అకార్డింగ్ టు ఏరియా ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద స్పీసీస్ మే బి కాంటినెంటల్ ఎండమిక్స్ అండ్ రీజనల్ ఆర్ లోకల్ ఎండమిక్స్. ఈ ఎంగ్లర్ ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఉంది కదా, కాంటినెంటల్ అంటే ఖండాంతర అంటే ఖండం లోపల అంటే కాంటినెంటల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్. ఆ కాంటినెంట్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కల్స్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి కాంటినెంట్ లోపల పెరిగేటటువంటి ఇండివిజువల్ కాంటినెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏషియన్ కాంటినెంట్కి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అంటే దట్ కెన్ గ్రోన్ ఇన్ ఓన్లీ ఏషియన్ కాంటినెంట్. అలాంటి వాటిని కాంటినెంటల్ ఎండమిక్స్ అంటాం. అంటే దట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఏషియన్ కాంటినెంట్. సెకండ్ వన్ రీజనల్ ఆర్ లోకల్ ఎండమిక్స్. ఇట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాంతీయ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, అందులో మనకి కోనసీమ అంటాం. కోనసీమ మీన్స్ కొబ్బరి ఫేమస్ కదా, అంటే దట్ ఈస్ ద కొబ్బరి అనేటప్పుడు కోనసీమలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే కంపేరింగ్ విత్ ద రిమైనింగ్ అన్నిట్లో చూసుకున్నా కలిసి అంటే కోనసీమలో కొబ్బరికి ఫేమస్ ఉంటుంది. అంటే అన్ని రకాల వెరైటీస్ అనేటటువంటి అక్కడ గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగనమాట. అంటే మనకి కొబ్బరి అని చెప్పగానే మనకి ఇది గుర్తొస్తుంది. లేదా స్టేట్లో మన స్టేట్ వచ్చేటప్పటికి కేరళ గుర్తొస్తుంది. కేరళ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ ది కోకోనట్, అవునా? అంటే అలాగా కొన్ని ఏరియాలు మనకి గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. అంటే దట్ ఈస్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ నాట్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద అదర్ రీజియన్స్. ఇప్పుడు డిజర్ట్ రీజియన్లో కోకోనట్ పెరుగుతుందా? పెరగదు కదా, అలాగన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ దట్ రీజియన్స్, కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఇది కాంటినెంటల్ ఎండమిక్ కింద అని రీజనల్ ఎండమిక్ కింద డివైడ్ చేశారనమాట ఎంగ్లర్ అని ఆయన. ద ఎండమిక్ స్పీసీస్ హ్యావ్ బీన్ గ్రూప్డ్ ఇంటూ 3 categories. అలా కాదు 3 రకాలుగా ఉన్నాయి మనకి అని చెప్పేసి మొత్తం అందరిలో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా 3 types ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎండమిక్స్ అన్నప్పుడు రిలిక్స్ ఆర్ పేలియో ఎండమిక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రిలిక్స్ ఆర్ పేలియో ఎండమిక్స్. దే ఆర్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ వన్స్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాన్సిస్ట్రల్ ఫార్మ్స్. అంటే వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, అంటే ఫోర్ ఫాదర్స్, వాళ్ళ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఒక ఏరియా లోపల పరిమితమై ఉండిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా గింకాగో బైలోబా దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ టు చైనా అండ్ జపాన్. గింకాగో బైలోబా అనేటటువంటి ఈ ప్లాంట్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద లివింగ్ ఫాజిల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ ప్లాంట్ అనేటటువంటిది దట్ కెన్ గ్రోన్ ఓన్లీ ఇన్ చైనా అండ్ జపాన్.
అక్కడ మాత్రమే గ్రో అప్ అవుతుంది. ఇండియాలో గ్రో అప్ అవ్వదు, పాకిస్తాన్లో కానీ పెరగడం జరగదు, ఇంక ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో జరగదన్నమాట. అందువల్ల దిస్ ఈజ్ ద ఎండమిక్ టు ద చైనా అండ్ జపాన్ రీజియన్. సీక్వియా సెంపెర్విరెన్స్ అనేటటువంటి ఇదొక మొక్క. కోస్టల్ వ్యాలీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, అంటే కాలిఫోర్నియాలో మాత్రమే, యూఎస్ఏలో ఉండేటటువంటి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కాలిఫోర్నియాలో మాత్రమే పెరిగేటటువంటి ప్లాంట్ కింద చెప్పుకుంటాం. అలాగే మెటాసీక్వియా, దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ వ్యాలీ ఇన్ చైనా. చైనాలో సింగిల్ వ్యాలీ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో మాత్రమే పెరుగుతుందంట. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద రిలిక్స్ అని చెప్పడానికి. దీస్ స్పీసీస్ ఆర్ కాల్డ్ పేలియో ఎండమిక్స్. అంటే మనం లివింగ్ ఫాజిల్స్ అని చెప్పన్నాం కదా, ఫాజిల్స్. A great majority of endemic species belonging to this type have many fossil relatives. అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం గ్రో అప్ అయినాయి, యాన్సిస్టర్స్ ఉండేవి, తర్వాత కొన్ని రోజులు కనిపించలేదు. అంటే ఈ మొక్కల ఆనవాళ్ళు ఎక్కడా కూడా లేవు అన్నమాట. తర్వాత చెక్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే దిస్ ఈజ్ ద టోటల్లీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దిట్ రీజియన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అని చెప్పేసి ఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పి వన్స్ అగైన్ వీఆర్ రీచెక్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద లివింగ్ ఇన్ కండిషన్, దాని యొక్క ఆనవాళ్ళు కనిపించినాయి అంట. అందువల్ల దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ లివింగ్ ఫాజిల్స్. అంటే వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఉండేవారు, మధ్యలో ఒక జనరేషన్ మిస్ అయ్యిందనమాట. ఆ మిస్ అవ్వడం ద్వారా మనకి ఉండకపోయింది. అంటే సీడ్స్ రూపంలోనో ఇంకేదో రూపంలో స్టోరేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ కెన్ రీఅపియర్డ్, మళ్ళీ కనిపించింది. అందువల్ల అంటే ఆల్రెడీ చనిపోయింది, ఈ మొక్క లేదు అంటే దాని యొక్క ఆనవాళ్ళు అంటే ఫాజిల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, అండ్ డెడ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. కానీ సమ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ దట్ కెన్ రీఅపియర్స్, మళ్ళీ కనిపించాయంట. అందువల్ల దే ఆర్ కాల్డ్ లివింగ్ ఫాజిల్స్ బికాజ్ ఆఫ్ లిటిల్ వేరియబిలిటీ. అంటే వాళ్ళ ఫవర్ ఫాదర్స్ కంటే కొంచెం వేరియేషన్స్తో ఉన్నాయంట అవి. ద ఎండమిక్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ ఓన్లీ టు ఎ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే రీచ్ న్యూ ఏరియాస్ దే ఫెయిల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఈ ఎండమిక్ స్పీసీస్ అంటే ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చైనా అండ్ జపాన్ ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమే పెరుగుతూ ఉంటాయన్నాం కదా. అలాగే ఇవి కానీ పొరపాటున మనం తీసుకెళ్ళి వేరే చోట అడాప్టబిలిటీ చేద్దామంటే వీటిని ఆ వాతావరణం కొత్త వాతావరణంలో పెంచుదామని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళామనుకోండి, దట్ కెన్ అండర్గో ద ఫెయిల్యూర్. అంటే దే కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలో అవి ఉండలేవన్నమాట. అంటే దట్ ఈస్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్. ఇట్ మీన్స్ దే ఫెయిల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే కొత్త వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అవి అడ్జస్ట్ అవ్వలేవన్నమాట. అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ వాటికి లేదన్నమాట. అందువల్ల దిస్ ఈజ్ ద రిలిక్స్ అండ్ పేలియో ఎండమిక్స్ అంటాం. అంటే దే కెన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ పర్టికులర్ రీజియన్, లోకల్ అంటాం. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ లోకల్, ఇంకా అది ఆ ప్రాంతం దాటి వెళ్ళలేదు, ఇంకా వెళ్ళిందా చనిపోతుంది. సెకండ్ వన్ నియో ఎండమిక్స్. The other endemics may be modern species which have not enough time for occupying a large area through migration. They are called neo-endemics. They show good variability and above wide tolerance for habitats. For example, Indian flora and Ficus religiosa. అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఫైకస్ రిలియోజా, షోరియా రోబస్టా, సిసులియా, పెటాలిడియం, పైపర్ నైగ్రమ్, దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇండియన్ ఫ్లోరా కింద చెప్పుకుంటాం, నియో ఎండమిక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద. ఈ నియో ఎండమిక్స్ అనేటటువంటివి కొంత దూరం మాత్రం ట్రావెల్ చేసి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి. అంటే అవి ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఉంటుంది కదా, నైబర్ ఆఫ్ ది లొకేషన్,
అది ఉన్న ప్రాంతానికి కొంచెం దూరం మాత్రమే మైగ్రేట్ చేయగలుగుతాం, అంటే కొంత దగ్గరలో మనం సర్వైవ్ చేయగలుగుతాం. అంతేగాని ఎక్కువ దూరం తీసుకెళ్ళామనుకోండి, ఎక్కువ దూరం తీసుకెళ్తే దే కెనాట్ సర్వైవ్, అంటే ఎక్కువ కాలం జీవించలేవు. బట్ దట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ రీజియన్, అంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతం లోపల కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండగలుగుతుంది. అంటే అది ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి నైబర్స్, అంటే చుట్టుపక్కల మాత్రమే, అంటే చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుని దట్ కెన్ గ్రో, పెరగగలుగుతుంది అన్నమాట. అలాంటి వాటిని మాత్రమే నియో ఎండమిక్స్ అంటాము. అంటే రిలిక్స్ అనేటటువంటి మాత్రం దే కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ అదర్ లొకేషన్, అంటే వేరే లొకేషన్స్లో పెరగవు. కానీ నియో ఎండమిక్స్ కొంచెం పెరుగుతాయి. అంటే ఎక్కువ సమయం, అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి, అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులకి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు వాటికి. విచ్ హ్యావ్ నాట్ ఎనఫ్ టైమ్ ఫర్ ఆక్యుపైయింగ్ ఏ లార్జ్ ఏరియా త్రూ మైగ్రేషన్. అంటే ఎక్కువగా అంటే మొత్తానికైతే అది ఉన్న లొకేషన్ నుంచి వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళి సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతుంది కాస్తో కోస్తో. అలాంటి వాటిని నియో ఎండమిక్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మన ఇండియన్ ఫ్లోరా గురించి. నెక్స్ట్ సూడో ఎండమిక్స్. సూడో మీన్స్ is the duplicate type, అంటే that is not original. These endemics arise due to mutation in existing population at a particular place. These pseudo endemics or mutants may or may not persistent for long in particular area where they origin. అంటే ఇవి చూడ్డానికి ఆ మొక్కల్లాగే ఉంటాయి. అంటే దానికి ఏంటంటే లోపల ఇంటర్నల్గా మ్యుటేషన్ అనేటటువంటిది, అంటే ఉత్పరివర్తనము అంటాం. అంటే దట్ కెన్ చేంజ్ దట్ జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ అవ్వడం ద్వారా కొన్ని మొక్కలు ఆ మొక్కల్లాగే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి పర్మనెంట్గా ఆ ప్రాంతంలో ఉండలేవు, అంటే సర్వైవ్ అవ్వలేవు. అంటే ఒకవేళ వాటి మ్యుటేషన్స్ వచ్చి చేంజ్ చేసుకున్న అలాంటి మొక్కలు, అంటే దానిలాగే ఉండేటటువంటి మొక్కలు కనిపించినప్పటికీ కూడా దే కెనాట్ పెర్సిస్టెంట్ ఫర్ లాంగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా. ఆ ప్రాంతం లోపల ఎక్కువ కాలం అవి జీవించి ఉండడానికి కుదరదన్నమాట. అంటే ఒరిజినల్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఒరిజినల్గానే ఉంటుంది. డూప్లికేట్ అనేటటువంటిది క్రియేట్ అయ్యాక అది కొన్ని సందర్భాల లోపల దట్ కెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలోంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, డూప్లికేట్ అంటే ఒరిజినల్ కాదు అది, అంటే దానిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తప్ప దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ ప్లాంట్, అంటే ఆ ఒరిజినల్ ప్లాంట్ కాదు అనమాట. అందువల్ల ఆ మ్యూటెంట్స్ అనేటటువంటివి మ్యూటేషన్ జరగడం వల్ల, ఏర్పడడం వల్ల దట్ కెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్, ఆ ప్రాంతంలో నుంచి తొందరగానే వెళ్ళిపోతాయి, అంటే ఎక్కువ కాలం అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు అక్కడ అనమాట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సూడో ఎండమిక్స్. ఎండమిక్ అంటే ఏమన్నాం, లోకల్ ప్లాంట్స్ అన్నాం. ఆ లోకల్ ప్లాంట్స్ పర్టికులర్గా రిలిక్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఫుల్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవి ఆ ప్రాంతం తప్ప ఇంకా వేరే ప్రాంతంలోని, అంటే దే కెనాట్ గ్రో అదర్ రీజియన్స్. ఎక్కడైతే పుట్టాయో అక్కడే దట్ కెన్ గ్రోన్. Where is the originated that region, the plants are grown that region. They cannot survive in other locations, but in neo-endemics are survived. Neighbor areas of the endemic region, the plants are spread over that region, and that can survive in that regions. Neo-endemics. Pseudo-endemics is the duplicate type of endemic plants. That is, undergo the mutation process and produce the endemic plants, but they cannot survive in long time. These are the three types of endemic species. Next, discontinuous distribution species. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైనటువంటి ఎండమిక్స్ అనేటటువంటి వాటి గురించి చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి వైడ్స్ గురించి చదువుకున్నాం, అంటే వరల్డ్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి ప్లాంట్స్ గురించి స్టడీ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో కనిపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాంతం, అంటే కంటిన్యూగా లైన్ ఉండదు అనమాట. ఒక లొకేషన్లో కనిపించిందంటే దాని పక్క లొకేషన్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, తర్వాత ఇంక వేరే లొకేషన్లో ఉండొచ్చు. అంటే
ప్యాచెస్ కింద మనకి ఇది అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. వెన్ ప్లాంట్స్ అక్కర్ ఎట్ 2 or more distant places of world which are separated by overlands or oceans, hundreds or thousands of kilometers apart. డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా వచ్చిందంటే, these plants are discontinuous distributed plants are present in 2 or more places. The places are separated by the overland or oceans. Overland means mountains. Overland లేదా ఓషన్స్, వీటి సహాయంతో డీవియేషన్ రావడం వల్ల వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి బంధం అనేటటువంటి తెగిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రివర్ ఉందనుకుందాం. అప్పుడు వరకు అసలు రివర్ లేదు, ఏం లేదు, ఒక ఫారెస్ట్ రీజియన్ ఉంది. ఆ ఫారెస్ట్ రీజియన్ లోపల మనం ఏం చేసాం, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు పోచంపాడు, మన ఇక్కడ పోలవరం అనేటటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి ఏం చేశారు, ఆ ఫారెస్ట్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తారు. రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, ప్రాజెక్ట్కి అవతల కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్కి అవతల కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి డివైడ్ అయిపోయినాయి. అవునా? అంటే మధ్యలో వాటర్ అనేటటువంటిది ఆక్యుపై చేసేసింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటిది ఆక్యుపై చేయడం వల్ల ఆ పక్క భాగం ఈ పక్క భాగం కింద డివైడ్ అయిపోయింది. 2 parts కింద డివైడ్ అయిపోయింది కదా. దట్ కెన్ సర్వైవ్డ్ ఇన్ ద 2 different regions. అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది, వాటర్ బాడీస్, ఇక్కడైతే ఓషన్స్ అని చెప్తుంటాం. అంటే మనకి ల్యాండ్ డీవియేషన్ ఏ విధంగా జరిగిందనో, ద వాటర్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ దట్ ఎర్త్ రీజియన్, ద ఎర్త్ ఈజ్ అండర్గో ద డెప్త్ కండిషన్స్. అలాగా మునిగిపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి డీవియేషన్ అనేటటువంటి రావడం వల్ల ఒక ఏరియాలో ఉండేటటువంటి జీవులు, ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి డివైడ్ అయిపోయాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆఫ్రికా అండ్ ఏషియా, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఏముందనో అరేబియన్ ఓషన్ ఉందని చెప్పాం కదా. ఆ రెండింటిని విడగొట్టింది ఎవరు, అరేబియన్ ఓషన్. అది మధ్యలోకి చీలికలోకి రావడం వల్ల సముద్రం అనేటటువంటిది, ద ల్యాండ్ అనేటటువంటిది డివైడెడ్ ఇన్ 2 parts. అంటే 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లు కాదు, హండ్రెడ్స్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ అపార్ట్. అంతే కదా, ఆఫ్రికాకి ఏషియాకి మధ్యలో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అరేబియన్ ఓషన్. అంటే సచ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్ disject distribution. There are 3 genera, for examples ga, there are 3 genera, Nothofagus, Joviloda, Pasiona, are found in parts of South America. మనకి సౌత్ అమెరికా లోపల ఈ 3 రకాల ప్రజాతులు, నాథోఫాగస్, జోవిలోనా, పాసియోనా అనేటటువంటివి ఈ 3 రకాల ప్రజాతులు మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట. సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా, ఈ 3 ప్రాంతాల లోపల, విచ్ ఆర్ ప్యారడెడ్ బై వాస్ట్ ఓషన్స్. ఇక్కడ ఏంటి, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా మనకి సౌత్ రీజియన్ లోపల ఉండేటటువంటి కాంటినెంట్ పార్ట్స్ ఇవి. అవునా? ఈ 3 జెనరాస్ అనేటటువంటివి డివైడ్ అయిపోయింది. ఎలాగా, అమెరికాలో 1, సౌత్ ఆఫ్రికాలో 1, ఆస్ట్రేలియాలో 1, అలాగా డీవియేషన్ వచ్చేసింది. అంటే ఎందుకంటే సౌత్ అంతా కూడా ఒక ల్యాండ్ లాగా కలిసి ఉండేది. ఎప్పుడైతే ఓ పక్కన మనకి బంగాళాఖాతం, అరేబియన్ ఓషన్, ఇలాగా పసిఫిక్ ఓషన్, ఇవన్నీ వాటర్ తోటి ఆక్యుపై చేయడం ద్వారా మనకి అవి కాంటినెంట్స్గా విడిపోయినాయి. అవునా? ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫైటోజియోగ్రఫికల్ కాజెస్ ఫర్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మనకి ఉన్నటువంటి వృక్ష భౌగోళిక ప్రాంతాలు అని చెప్పేసి అంటాం కదా. అంటే దానికి అలాగ ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటి, మనకి ఉన్నటువంటి ఈ వాటర్ బాడీస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన. స్పీసీస్ ఫెయిల్డ్ టు మైగ్రేట్ అవుట్ సైడ్ their original habitat because of barriers.
అంటే కొన్ని జాతులు అవి పుట్టినటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వేరే చోటకు వెళ్ళి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేటటువంటిది ఫెయిల్ అవ్వడం వలన. అంటే మనం ఒక చోట పుట్టాం అంటే కొంతమంది చూడు విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడైతే పుట్టామో అక్కడే చనిపోవాలిరా అనేసి అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు పిల్లలు కానీ వేరే దేశంలో సెటిల్ అయితే అక్కడికి రమ్మన్నా వెళ్ళరు, అవునా? అంటే దే కెనాట్ సూటబుల్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్, వాళ్ళకి ఆ వాతావరణం అంతా నచ్చదు. అక్కడ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఇన్కంఫర్టబిలిటీ, కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వరు. అందువల్ల దే కెనాట్ సర్వైవ్ దట్ రీజియన్స్, అక్కడ ఉండలేరు అన్నమాట. అలాగే మన ప్లాంట్స్ కూడా, ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఫెయిల్డ్ టు మైగ్రేట్ అవుట్ సైడ్, అంటే బయటికి వెళ్ళి అక్కడ బ్రతకడం అనేటటువంటిది ఆ మొక్కలకి సూటబుల్, అంటే వెళ్ళినా చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. దేర్ ఒరిజినల్ హ్యాబిటేట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్, అంటే ఒకవేళ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేసినా ఎవరైనా మోసుకెళ్ళి పడేసినా, అంటే మనకి ఏజెంట్స్ ఉంటాయి కదా, బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ విండు వాటరు ఎలాగైనా సరే. Species which are once widely distributed in the past disappeared from certain areas. అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఆ స్పీసీస్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నప్పటికీ, అంటే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అప్పుడు మొత్తం భూభాగం అంతా కలిసి ఉండేది, అంటే టోటల్ ఎర్త్ ఈజ్ సైడ్ బై సైడ్, అంటే మొత్తం అంతా పక్కపక్కగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటి ఏమైంది, తర్వాత ఓషన్స్ అనేటటువంటి ఏర్పడడం వల్ల డీవియేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి, అవునా? అంటే ఒకప్పుడు కలిసిపోయి ఉండేదన్నమాట. కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల టోటల్గా వెజిటేషన్ కూడా కంబైండ్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండేది. అంటే ఈస్ట్ టు వెస్ట్ వరకు, సౌత్ టు నార్త్ వరకు, ఇలాగ మొత్తం ఏరియా అంతా ప్లాంట్స్, వైడల్ ప్లాంట్స్, అంటే ప్రపంచమంతటా మొక్కలు అనేటటువంటి విస్తరించి ఉండేవి. ఎప్పుడైతే ఈ ఓషన్స్ అనేవి ఏర్పడడం మొదలుపెట్టాయో, సమ్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ డిప్డ్ ఇన్ ద వాటర్, డిప్డ్ ఇన్ ద వాటర్, దెన్ ద ల్యాండ్స్ ఆర్ appeared. The lands is called, land masses are called continents. Some of species are survived that region, some of species are dipped in the water bodies, that is the disappeared from the certain areas. ఆ విధంగా డిప్ అయిపోవడం వల్ల కొన్ని లాస్ అయిపోయాం అనమాట, అలాగా కనిపించకుండా పోయినాయి. The climate may also be a factor for discontinuity in distribution of species. అంటే క్లైమేట్ అనేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు అనేటటువంటిది ఒక ఫ్యాక్టర్ అనమాట. దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటటువంటిది, స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ జరగడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సాలిక్స్ అండ్ సైలెంట్ స్పీసీస్ షో డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్ రీజియన్. ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్ రీజియన్ అంటే మనకి పోలార్ రీజియన్ లోపల పెరిగేటటువంటివి, అలాగే మౌంటైన్ రీజియన్ యొక్క టిప్ భాగంలో ఉండేటటువంటివి. మౌంటైన్ యొక్క టిప్ భాగంలో ఉండేటేమో ఆల్పైన్ ఫారెస్ట్ అంటాము. ఆర్కిటిక్ జోన్, పోలార్ రీజియన్లో పెరిగేటటువంటివి ఆర్కిటిక్ జోన్. అంటే మౌంటైన్ మీద ఉండేటటువంటి కండిషన్, మౌంటైన్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ట్రాపికల్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్ ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే మౌంటైన్ యొక్క టిప్ భాగంలో ప్రజెంట్. కానీ ఆర్కిటిక్ అనేది దట్ ఈస్ అ పోలార్ రీజియన్, 90 degrees దగ్గర మాత్రమే మనకి కూల్ మంచు అనేటటువంటిది దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండు స్పీసీస్ అనేటటువంటివి దట్ కెన్ షో ద డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే పర్వత ప్రాంతాల్లో పెరిగేటటువంటి కొన్ని ఉండొచ్చు, ఇవి కొన్ని వచ్చాము పోలార్ రీజియన్స్ లోపల, అంటే అక్కడ భాగం ఇక్కడ భాగం, అవునా? అందువల్ల ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్ రీజియన్ని డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్పీసీస్ కింద ఈ సాలిక్స్ని సెలైన్ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. థియరీస్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఈ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా జరిగింది అనే దానికి సంబంధించి ఒక 2 థియరీస్ ఉన్నాయంట. ఆ థియరీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ థియరీ ఆఫ్ ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్. థియరీ ఆఫ్ ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ అంటే సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి భాగం ఉంటుంది చూసారా, దట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్. 2 కాంటినెంట్స్ని కలిపేటటువంటి భాగం కింద చెప్తాం అన్నమాట. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ, ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ occurring in between the separated continents are believed to have helped in migration of taxa from one continent to other. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఐడియా ఉందో లేదో,
ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ అనేటటువంటిది ఉండేదని రాముడు అనే అతను కట్టారని చెప్పేసి మనకి అంటే ఒక సీతను తీసుకురావడం కోసం అప్పుడు బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ చేశారు. ఆ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మనకి ఆ బంగాళాఖాతం లోపల అంటే మనకి ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది కదా కింద భాగం లోపల, ఆ ఇండియన్ ఓషన్ ఈ బంగాళాఖాతానికి మధ్య భాగం లోపల ఇండియన్ ఓషన్ లోపల మునిగిపోయి ఉందని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే 2 కాంటినెంట్స్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైం కలిసి ఉండేవి. కలిసి ఉన్న సమయంలో సమ్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉండేది. అవునా? ఎప్పుడైతే ఈ డీవియేషన్ వాటర్ అనేటటువంటిది రీచ్ అవ్వడం ద్వారా దట్ ఈస్ అండర్ గో ద డెప్త్ కండిషన్స్, అది కిందకి దిగిపోవడం, దట్ ఈస్ ద ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ అండ్ బిట్వీన్ ద 2 కాంటినెంట్స్, 2 ఖండాలను కలుపుతూ ఉండేటటువంటి ఒక భాగం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. అలా బ్రిడ్జ్ లోపలికి మునిగిపోయింది. మునిగిపోవడం వల్ల ఏమైంది, ఆ పక్క అంటే ఆ కాంటినెంట్లో ఉండే మొక్కలు ఆ కాంటినెంట్కి వెళ్ళిపోయినాయి. అంటే ఆ చివరి ఉండేటటువంటివి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లోకి, ఓ చివరి ఉండేటటువంటివి ఏషియన్ కాంటినెంట్లోకి. అంటే మధ్యలో భూభాగం మునిగిపోయింది, ఎర్త్ పార్ట్ అనేటువంటి మునిగిపోయింది. ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మొక్కలు కిందకి దిగిపోతాయి. అంటే ఆటోమేటిక్గా అవి చనిపోవడం అన్న జరగవచ్చు, లేదా చేంజ్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్, అంటే ఆ వాతావరణ పరిస్థితికి మార్చుకుని అనుకూలంగా పెరిగేటటువంటి చాయిస్ ఉండొచ్చు ఏదైనా. కాకపోతే ఆ చివరి ఈ చివరి ఉండిపోయినటువంటి ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కొత్త భూభాగంలోనికి చేరినాయి. దట్ ఈస్ ద కాంటినెంటల్. అదో ఒక కాంటినెంట్, ఇదో కాంటినెంట్. అందువల్ల ఒక కాంటినెంట్లోంచి ఇంకో కాంటినెంట్కి మూవ్ అవడం జరిగింది. అవునా? యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ plant and animals in different parts of world during Paleozoic era. Paleozoic eraలో జరిగి ఉండొచ్చు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూనిఫామ్గా ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అనేటటువంటివి ప్రపంచంలోని వివిధ భాగాలకి స్ప్రెడ్ అయినట్టుగా, అంటే డీవియేషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ డ్యూ టు దీస్ ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్. అంటే పేలియోజాయిక్ ఎరా సమయం లోపల మనకి డిస్కంటిన్యూస్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అనేటటువంటివి డిప్డ్ ఇన్ ద వాటర్. విత్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ద ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ బికేమ్ submerged in sea and the connections between the various continents snapped beyond the dispersal capacity of organism, resulting thereby the discontinuity in the distribution. అవునా? అంటే మనకి అందులో డిప్ అయిపోయినటువంటి భాగాన్ని, ఆ బ్రిడ్జిని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ అనేటటువంటిది ఓషన్స్ లోపల మునిగిపోయింది. అందువల్ల 2 కాంటినెంట్స్కి మధ్యలో కనెక్షన్ తెగిపోయింది. తెగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, తెగిపోవడం వల్ల ఆ చివరి మొక్కలు అక్కడ ఉండిపోతే ఈ చివరి మొక్కలు ఇక్కడ ఉండిపోయినాయి. అందువల్ల డిస్పర్సల్, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఇక్కడికి రావడం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న మొక్కలు అక్కడికి వెళ్ళడానికి చాయిస్ లేదు, వాటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్ అనేటటువంటిది కట్ అయిపోయింది. అందువల్ల దర్ ఈస్ ద డిస్టింగ్విష్డ్, అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి సెపరేట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ విధంగా ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ వల్ల డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి. రెండోది వచ్చి థియరీ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. అంటే ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అంటే భూమిలోకి, అంటే సముద్రంలోకి మునిగిపోయినటువంటి ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ వల్ల డిస్కంటిన్యూటీ ఏర్పడిందని ఆ సిద్ధాంతం చెప్తే, ఇదేమో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. అంటే మునిగిపోలేనటువంటి భాగాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ మునిగిపోలేని భాగాలు ఏంటి, సముద్రంలో ఐలాండ్స్లా కనబడతాయి మనకి, అంటే ఒక బిందులా కనబడుతూ ఉంటాయి. అవునా? ద థియరీ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై వెగ్నర్. అకార్డింగ్ టు హిమ్ ద హోల్ ల్యాండ్ మాస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వాజ్ ఎ సింగిల్ సూపర్ కాంటినెంట్. అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి కాంటినెంట్స్ విడిపోలేదు కదా, ఒకటే ఒక భాగం కింద ఉండేది, దాన్ని సింగిల్ సూపర్ కాంటినెంట్ కింద చెప్పారు డ్యూరింగ్ పేలియోజాయిక్ సమయం లోపల. ఎరా ప్యాంగియా. దట్ సూపర్ కాంటినెంట్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ సీ. అంటే ఆ డాట్ లాగా, అంటే మొత్తం అన్ని ఖండాలు కలిసిపోయి ఒక బాల్ లాగా ఉంది, దాని చుట్టూ వాటర్ చేరుందంట. ద సూపర్ కాంటినెంట్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై సీ ఆన్ ఆల్ ద సైడ్స్. అన్ని వైపులా కూడా
వాటర్తో నిండి ఉంది. విచ్ వాజ్ నేమ్డ్ ప్యాంథలాసా. అంటే వాటర్ సరౌండెడ్ బై ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి భూభాగానికి చుడుతూ వాటర్ ఉంది. ఆ కండిషన్ని మనకి ప్యాంథలాసా అని పిలవడం జరిగిందనమాట. డ్యూరింగ్ మీసోజాయిక్ Pangaea split up into North Laurasia and South Gondwana. గాండ్వానా అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. నార్త్ ల్యూర్సియా అనేటటువంటిది గాండ్వానా ల్యాండ్ కింద డివైడ్ అయిందంట. అంటే మనకి స్టార్టింగ్ ఏంటి, మొత్తం అంత భూభాగం ఒక డ్రిఫ్ట్ లాగా ఉంది, ఒక నీటి బిందువు లాగా ఉంది. ఆ నీటి బిందువు అనేటటువంటిది ముక్కలైంది, 2 ముక్కలైంది అన్నాడు. ఆ నీటి బిందువుకి ఏం పేరు పెట్టాడు, ప్యాంగియా అని చెప్పేసి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ప్యాంగియా అనేటటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఆ ప్యాంగియా అనేటటువంటిది కాస్త స్ప్లిట్ ఇంటూ ద నార్త్ ల్యూరేసియా అండ్ సౌత్ గాండ్వానా ల్యాండ్ కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ద 2 large land masses have characteristics flora and fauna broken up into. మళ్ళీ ఈ 2 lands అనేటటువంటిది మళ్ళీ ముక్కలైపోయినాయి. ఏ విధంగా, యురేషియా, గ్రీన్లాండ్ అండ్ నార్త్ అమెరికా కాంటినెంట్స్. అంటే మనకి నార్త్ ల్యూరేషియా అనేటటువంటిది యురేషియా కింద, గ్రీన్లాండ్ కింద, నార్త్ అమెరికా కాంటినెంట్ కింద ముక్కలైపోయింది. అంటే 3 parts కింద అయిపోయింది అప్పర్ లెవెల్. లోయర్లో ఉండేటటువంటి గోండ్వానా ల్యాండ్ బ్రోకప్ ఇంటూ సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఇండియా అండ్ పాలినేషియా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా. అంటే ఇన్ని భాగాల గోండ్వానా ల్యాండ్ అనేటటువంటిది ఈ 6 parts కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. అంటే ఈ భాగాల కింద సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా అండ్ ఇండియా, పాలినేషియా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా. అంటే ఫస్ట్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అనేటటువంటిది కాస్త 2 ముక్కలైంది. ఆ 2 కాస్త మళ్ళీ సబ్ స్పీసెసెస్ అయినాయి. అబౌట్ 135 million years ago, 135 మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం అంట, రీఓరియంటేషన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ బిగన్. అంటే మళ్ళీ ఈ పీసెస్ అనేటటువంటివి రీఓరియంటేషన్ జరిగింది, తిరిగి మళ్ళీ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగిందనమాట. ద కాంటినెంట్స్ వర్ డ్రిఫ్టెడ్ ఏ పార్ట్ బై ఓషన్స్, దిస్ కాల్డ్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. అంటే రీఓరియంటేషన్ జరిగి మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 7 కాంటినెంట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడ్డాయి అన్నమాట. విత్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సెవరల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ స్పీసీస్ గెట్ సెపరేటెడ్ అండ్ గివ్ రైజ్ టు డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏరియాస్. అంటే ఈ విధంగా భూమి అనేటటువంటిది, ల్యాండ్ అనేటటువంటిది డివైడ్ అవడం వల్ల అక్కడ ఉండేటటువంటి స్పీసీస్ కూడా డివైడ్ అయిపోయినాయి. అంతే కదా, ల్యాండ్ డివైడ్ అయినప్పుడు అందు మీద ఉండేటువంటి ఏంటి, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. అంటే ఈ విధంగా డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటటువంటిది ఏర్పడడానికి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అనేటటువంటి థియరీని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఒక ఎర్త్ భాగం అనేది నిజమే ముక్కలు అవడం, కాకపోతే అదే విషయాన్ని ఆ డ్రిప్ అయ్యేటటువంటి కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ థియరీ కండక్ట్ చేస్తే కాంటినెంటల్ పార్ట్కి సంబంధించి కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే 2 థియరీస్ ద్వారా డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటటువంటివి ఏ విధంగా సహకరించినాయి. సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నోన్ టు ఎఫెక్ట్ ద జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్, జియోగ్రాఫికల్ హిస్టరీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. The place where a species first originated is called its center of origin. అంటే ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కడైతే ఇనిషియేట్ అయిందో లైఫ్ అనేటటువంటిది ఎక్కడైతే పుట్టాయో దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ కింద పిలుస్తాం. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఈజ్ స్లో బట్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే ఎవల్యూషన్ అనేటటువంటిది అంటే అభివృద్ధి చెందడం లాంటిది. అంటే దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ అవి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని మార్చుకుంటూ వచ్చాయి. కానీ ఈ అభివృద్ధి అనేటటువంటిది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉండేటటువంటి ప్రాసెస్. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, హైబ్రిడైజేషన్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్, సెవరల్ ఓల్డ్ స్పీసీస్ బికమ్ ఎగ్జిస్ట్, సమ్ ఆఫ్ విచ్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఈవెన్ టుడే యాజ్ ఫాసిల్స్. అంటే ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో అయితే ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడ్డాయో అవి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ కింద చెప్తున్నాం, అక్కడ ఏర్పడినటువంటి మొక్కలు.
అవి ఎవల్యూషన్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా మార్పు చెందుతూ, అంటే దట్ ఈస్ అండర్గో ద చేంజింగ్ ప్రాసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్, అంటే సంకరీకరణము అనేటటువంటి ప్రక్రియ సహాయంతో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ వచ్చింది. ఫైనల్గా కొన్ని కొత్త స్పీసీస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడ్డాయి, కొన్ని స్పీసీస్ అనేటటువంటివి ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. ఆ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయేమో ఫాజిల్ ఫామ్స్లో ఉన్నాయి, సెలెక్ట్ అయినవి లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ద ఫాజిల్స్ ప్రొవైడ్ ద డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ టాక్సా ఇన్ ద పాస్ట్. ఆ ఫాజిల్ ఫామ్స్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది? వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ రీజన్ అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ లాగా ఉండిపోయినాయి అన్నమాట. లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్న వాటినేమో న్యూ స్పీసెస్ కింద కన్వర్టెడ్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్, అంటే వలస వెళ్ళిపోవడం లాంటిది అనమాట. ద న్యూలీ ఎవాల్వ్డ్ స్పీసీస్ స్టార్ట్ మైగ్రేషన్, అంటే కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఏవైతే ఆరిజినేట్ జరిగినాయో, కొత్తగా అంటే న్యాచురల్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏర్పడి లేదా హైబ్రిడైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి న్యూ స్పీసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ కెన్ స్టార్ట్ ద మైగ్రేషన్, అంటే ఒక ప్రాంతంలోంచి ఇంకో ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టి న్యూ ఏరియాస్ అండ్ సైడ్ బై సైడ్ ఇట్ అండర్ గోస్ ఫర్దర్ ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి విత్తనాలు, ఒక మొక్క నుంచి విత్తనాలు వస్తాయి, అవి గాలి ద్వారా నీటి ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి కాస్త కొత్త ఏరియాలోకి వెళ్ళి పడతాయి, అక్కడ నుంచి ఇంకా పక్క ఏరియాకి అలాగ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తూ చేంజ్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్, అంటే వాటిలో మార్పులు జరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి. ద డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ germules and propagules is brought about by several agencies like wind, water, glaciers, insect, animals and man. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏజెంట్లా ఉపయోగపడతారు. అంటే ఒక ప్లాంట్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఫార్వర్డ్ అవ్వడానికి లేదా మైగ్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అయ్యేటటువంటి ఏజెంట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇకలాజికల్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Ecological amplitude is governed by genetic setup of the species concerned, and the different species have different ecological amplitudes which may sometimes develop only in certain respects. For example, plants of temperate region, say conifers, may also be found in alpine zone of high mountains, tropical and subtropical regions. అంటే మనకి టెంపరేట్ రీజియన్ అనగానే కోరిఫెరస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైనస్ ప్లాంట్ లేదా సైకస్ ప్లాంట్స్, ఇవి మనకి కొనిఫెరస్ చల్లగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం లోపల పెరుగుతాయి అన్నమాట. కొనిఫెరస్ జిమ్నోస్పోమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్ అనమాట, వివృత బీజ మొక్కలు అంటాం. జిమ్నోస్పోమ్స్ ప్లాంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కొనిఫెరన్స్ అనేటటువంటివి. పైనస్, నీటమ్, సైకస్ ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి. ఇవి జనరల్గా అయితే టెంపరేట్ జోన్లో పెరుగుతాయి. అలా కాకుండా దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్పైన్ జోన్ ఆఫ్ హై మౌంటైన్స్. అంటే మనకి పర్వత ప్రాంతం ఉంటుంది కదా, హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, హిల్ స్టేషన్ యొక్క మిడిల్ ఆఫ్ ద హిల్, అంటే అప్పరు కాదు లోయరు కాదు, మిడిల్ ఆఫ్ ద హిల్ స్టేషన్స్ లోపల మనకి, లేదా సమ్ ఆఫ్ అబౌవ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద, అంటే మిడిల్ నుంచి మొదలుపెట్టి పైకి వెళ్ళే కొద్ది మనకి ఈ కొనిఫెర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చంట. అంటే టెంపరేట్ రీజియన్ అంటే మనకి కాప్రికాన్ అండ్ క్యాన్సర్ అనేటటువంటి ప్రాంతానికి పై భాగం లోపల జనరల్గా టెంపరేట్ రీజియన్ ఉంటుంది. అంటే అక్కడికే వెళ్ళి చూడక్కర్లేదు, అంటే మౌంటైన్ రీజియన్స్ లోపల ఆల్పైన్ జోన్లో కూడా మనకి ఈ కొనిఫెరన్స్ అనేటటువంటి గ్రో అప్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు డిస్కంటిన్యూస్ స్పీసీస్ మనకు దొరుకుతున్నాయి కదా, అంటే దిస్ ద యాంప్లిట్యూడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే ఇకలాజికల్గా మౌంటైన్ అనేటటువంటిది నిటారుగా ఉంటుంది, అందువల్ల పైకి వెళ్ళే కొలది ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ అనేటటువంటిది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అవునా? అందువల్ల ఆ ప్రాంతంలో పెరగడానికి చాయిస్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఆల్సో. అంటే మౌంటైన్స్ యొక్క కింద నుంచి పై భాగం వరకు కూడా ఈ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటికి మనకు దొరకడానికి చాయిస్ ఉంటుంది అనమాట, కొనిఫెరన్స్. ఇప్పుడు ట్రాపికల్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో కూడా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద కొనిఫెరస్ ప్లాంట్స్, వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి చాయిస్ ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇకలాజికల్ ఆప్టిట్యూడ్స్, దే ఆర్ అండర్గో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాసెస్. అంటే మౌంటైన్ రీజన్లోనూ కనిపిస్తున్నాయి అప్పర్ రీజన్ లోపల, ఎట్ ది సేమ్ టైం
లో అంటే మనకి ల్యాండ్ మీద వచ్చేటప్పటికి టెంపరేట్ జోన్లో కనబడుతున్నాయి అబౌవ్ ద కాప్రికన్ అండ్ క్యాన్సర్ రీజన్ లోపల. అవునా? దిస్ ఈజ్ ద ఎకలాజికల్ యాప్టిట్యూడ్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కింద చెప్పడం జరిగింది. మైగ్రేషన్, ఎకలాజికల్ యాప్టిట్యూడ్స్ అండ్ జియోగ్రాఫికల్ హిస్టరీ. ఈ మూడింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన దే ఆర్ అండర్గో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాసెస్. అంటే మొక్కలు అనేటటువంటివి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి కారణాల కింద, ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టాపిక్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ చెప్పాం. టైప్స్ లోపల డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి ఉండేటటువంటి థియరీస్ చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ని ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. నిజార్థ అంటే మనకి ఇందులో పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఏమీ అడగట్లేదు, కాకపోతే టాపిక్ తెలియాలి కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది. అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నదల్లా టైప్స్ ఆఫ్ ఎండమిక్స్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ అడిగేటటువంటి చాయిస్ ఉంది.